Okay, now let's get start C program with enumeration feature. Title is example for enum user defined data type. So enum is also one of the user defined data type. So what are the user defined data types are available then? According to C++, according to C language, not C++, according to C language, developed user defined data types are user defined data types are one is structure, another one is union, another one is enum, like enumerations. So these are called as user defined data types. So what is the full form then? Here I mention it. Struct means nothing, it's a structure. Next one, the union, the full form is also union. Next one is enum. Enum is nothing, it stands for the enumerations. Now here I leave it, this also, because these are the keywords. Keywords are the alias name is reserved also. So here I mention the enumeration. So here we can develop user defined data types by these three things. One is structure, another one union, third one is enumeration. First one we will see the enumeration. Enum is one of the user defined data type. Enum is used to develop set of constant. Remember, constant keyword, constant, C-O-N-S-T, sorry, C-O-N-S-T, keyword, develop only one constant, but constant, but enum develops set of, already I told you, but enum develops collection of constants. Okay, this is the main difference between constant keyword and then enum. So both are predefined keywords. Okay, final one, enum is also used in switch conditional statement. So switch is also one of the conditional statement. Another conditional statement called as if conditional statement. We will see those things in later, but enum is also used in switch conditional statement. Okay, just I recap one more time what they are trying to set in this hint. According to C language, developed user defined data types are, sorry, if do not potunga, according to C language developed, according to C language we can develop user defined data types by, okay, these are good. According to C language we can develop, according to C language we can develop user defined data types by structure, union and enumeration. So these are the features or helps to develop user defined data types. User defined data type develop பண்றதுக்கு இந்த மூணு predefined keyword யூஸ் ஆகுது. என்னென்ன keyword அப்படின்னா struct, union, enum. சரி சார், இப்போ அதே தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. enum is one of the user defined data type. enum is used to develop set of constant. The collection of constant develop பண்றதுக்கு யார் யூஸ் ஆகுறாங்க அப்படின்னீங்கன்னா enum. இந்த கான்ஸ்டன்ட்னா என்னன்னா, we can't change value into that constant variable. கான்ஸ்டன்ட் வேரியபிளில் நம்மளால் வேல்யூவை சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ வந்து which one variable have fixed value, that kind of variable called as constant variable. ஸோ அந்த கான்ஸ்டன்ட் வேரியபிளை நம்ம வந்து கம்பைல் டயத்தில் தான் நம்ம இங்கே வந்து C and C++ பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளால் கம்பைல் டைமில் தான் டெவலப் பண்ண முடியும். கம்பைல் டைம் only process constant values. ரன் டைம் we can't change constant value. ரன் டயத்தில் நம்மளால் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூவை சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. Compile time only assign constant values into variable. Compiler only assign constant values into variable. Constant value compiler தான் variable க்கு assign பண்ணுது. So we can't change that values.
இப்போ அடுத்தது கான்ஸ்டன்ட் கீவேர்ட் டெவலப் ஒன்லி ஒன் கான்ஸ்டன்ட். கான்ஸ்டன்ட்ங்கிற கீவேர்டு ஒரே ஒரு கான்ஸ்டன்ட்டை தான் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. பட் enum டெவலப் கலெக்ஷன் ஆஃப் கான்ஸ்டன்ட். பட் enumங்கிற ஒரு யூசர் டிஃபைன்ட் டேட்டா டைப் ஹெல்ப்ஸ் டு டெவலப் செட் ஆஃப் ஆர் கலெக்ஷன் ஆஃப் கான்ஸ்டன்ட்டு. ஒரு குரூப் ஆஃப் கான்ஸ்டன்ட்டை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு எந்த டேட்டா டைப் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னீங்கன்னா enum யூசர் டிஃபைன்ட் டேட்டா டைப். ஸோ ஒன் மோர் டைம் ஹியர் ஐ ரிப்பீட், enum user defined data type helps to develop collection of constant. So enum user defined data type helps to develop collection of constant அப்படினு இருக்காங்க. Finally enum is also used in switch conditional statement. Switch conditional statementல நம்ம எப்பவுமே வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வச்சு தான் செக் பண்ண முடியும். So here also they are mentioned we can compare that constants from enum. enumல இருந்து அந்த கான்ஸ்டன்ட்டை switch conditional statementல எடுத்து கம்பேர் பண்ணி நம்மளால அவுட்புட் கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறாங்க. we will see later நம்ம பார்ப்போம் switch conditional statementனா என்ன அப்படிங்கிறது. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது enumeration கான்செப்ட் மட்டும்தான். சரி சார், remember enumeration always defined in global storage class. நம்ம இந்த எனுமரேஷனுங்கிற ஒரு யூசர் டிஃபைன் டேட்டா டைப்பை எதில் நம்ம வந்து டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னீங்கன்னா மோஸ்ட்லி யூ ஷுட் டிக்ளேர் எனுமரேஷன் ஃபீச்சர்ஸ் இன் குளோபல் ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ். குளோபல் ஸ்டோரேஜ் கிளாஸில் தான் எனுமரேஷன் ஃபீச்சர்ஸை நம்ம வந்து டிக்ளேர் பண்ணணும். இங்கே வந்து நம்ம கொடுத்துருக்க எனுமரேஷன் நேம் என்ன அப்படின்னீங்கன்னா வீக் டே. திஸ் இஸ் த அவர் டேட்டா டைப் நேம். this is our data type name. remember weekday-ங்கிறது நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருக்க ஒரு டேட்டா டைப். ஸோ int iன்னு சொல்லுவோம், float jன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் பில்ட்-இன் டேட்டா டைப்பு. ஆனால் வீக் டே அப்படிங்கிறது நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருக்க ஒரு யூசர் டிஃபைன் டேட்டா டைப்பு. இப்போ அதே மாதிரி அதில் இருக்கிற வேல்யூஸ் என்னென்ன சார் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, இப்போது சண்டே, மண்டே, டியூஸ்டே, வெனஸ்டே, தேர்ஸ்டே, ஃப்ரைடே அண்ட் சாட்டர்டே, தீஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் கான்ஸ்டன்ட். சார் இந்த இடத்துல நான் இது பதிலாக வேறு என்ன மாதிரி கொடுத்துக்கலாமா? தட் இஸ் யோர் விஷ். நீங்கள் என்ன வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம். இங்கே வந்து ஆரஞ்சு, பனானா, பைனாப்பிள், கிரேப்ஸ், இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து யூ கேன் புட் எனி வேர்ட்ஸ் ஹியர் இட் செல்ஃப். பட் டோன்ட் கிவ் ஸ்பேஸ் பிட்வீன் தோஸ் வேர்ட்ஸ். அந்த வேர்டுக்கு நடுவில் நீங்கள் எந்த ஒரு ஸ்பேஸஸும் கொடுக்கக்கூடாது. அதாவது நீங்கள் என்ன சார் சொல்ல வரீங்க அப்படின்னீங்கன்னா, பைன் ஸ்பேஸ் ஆப்பிள் அந்த மாதிரி நம்மளால் கொடுக்கக்கூடாது. பைன் ஆப்பிள் அப்படின்னு சேர்ந்து தான் நம்மளால் கொடுக்க முடியும். ஸோ கான்ஸ்டன்ட் நாட் அக்செப்ட் ஸ்பேஸ். ஸோ ஈச் வேர்ட் டேக் ஆஸ் கான்ஸ்டன்ட். ஒரு வேர்டையும் அது கான்ஸ்டன்ட்டாக எடுத்துக்கொள்ளும். இப்போ நம்ம என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னீங்கன்னா, இப்போ இன்டிஜர் டேட்டா டைப்போட ரேஞ்ச் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, இன்டிஜர் டேட்டா டைப்போட ரேஞ்ச் வந்து நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்டிஜர் டேட்டா டைப்போட ரேஞ்சு இப்போ -32,768 to +32,767. count is 65,535. ஸோ இதுதான் இன்டிஜரோட ரேஞ்சு. நான் திரும்ப ஒரு தடவை சொல்கிறேன். இன்டிஜர் டேட்டா டைப் அக்செப்ட் வேல்யூஸ் பிட்வீன் -32,768 to +32,767. The count is 65,535. இந்த வேல்யூஸ்குள்ளார இருந்தால் மட்டும்தான் இன்டிஜர் டேட்டா டைப்பால் ஒரு வேல்யூ அக்செப்ட் பண்ணும். In case I want try to put 40,000 value in int variable, ஒரு ஐங்கிற ஒரு இன்டிஜர் வேரியபிளில் நான் 40,000ங்கிற வேல்யூவை ஸ்டோர் பண்ணணும்னு லைக் பண்ணால் that is impossible in